الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان وبه قال حدثني أبو سعيد كتاب الإيمان किताब देखो बयान ईमान मन यो खबर करे हो ईमान माना लुग़वी और शरई इस्लाम माना लुग़वी और शरई और दी द्वारों को माबेन के निस्बत दा बयान दो ये मबहस आगादा जैसे ईमान अमल दाजुद ईमान दे कने अमाल जुद ईमान नहीं कने पदे किलो इख्तिलाफ दे कि अमल जुद ईमान न दे कने वो मज़ाहिब मशहूरा और मुतद्दिहा अगर के सब मज़ाहिब यो मजहब अगर जहमिया हो जहमिया यदि निस्बत की दा जहम इब्न सफ़वान को जहम इब्न सफ़वान दा अवल अगर करे दा बातिल मजहब दी इजाद करे और ये पैदा करे नजर के निस्बत की जहम इब्न सफ़वान इब्न सफ़वान जहां हुई कि ईमान दा इल्म ईमान को माना दानिस्तान कर ईमान वेले की निस्बत ताबे खबरी बांधी यकीन करो जिद ईमान वेले मसलन तदा यकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो दा यकीन नबी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पैगंबर और दा यकीन नबी से आखिरत और क़यामत दा खामखारातुन के अंदर से ईमान और बात इकरार बिल लिसान और अमल बिल जवारिह दा अजनाद ईमान नहीं इकरार दा हंद ईमान न खारिज और अमल बिल जवारिह दा हंद ईमान न खारिज नो हसल दारे कि जहम इब्न सफ़वान पनीर वाली ईमान तस्दीक मंतिकी है आगे दावे कि ईमान सिर्फ इबारत है तस्दीक मंतिकी और मंगवे कि ईमान दा इबारत है तस्दीक लुग़वी आगे तस्दीक मंतिकी बन यानी दा माना तस्दीक मंतिकी कि सिर्फ पर निस्बत ता में खबरी बांधे दी निस्बत ता में खबरी बांधे यकीन था दी से ईमान हो दा तस्दीक मंतिकी और तस्दीक के लुग़वी दादे के परिस्पत ताब में खबरी बांधी यकीन कर मानन फरम और दा तस्दीक के लुग़वी दा बिइल्मी तस्दीक शरई तस्दीक के लुग़वी दा बिइल्मी तस्दीक शरई नो दी ईमान दा बमाना दा इल्म दानिस्तान पर अखली नो हासिल दा यदि ईमान तस्दीक मंतिकी अखली और मोइना ईमान तस्दीक मंतिकी दे बल्कि तस्दीक लुग़वी दोयम मजहब अगर करामिया हो दा करामिया दाद अबी अब्दुल्लाह इब्न कराम दाद अली तलामीज़ और शागिर्दान दा अली मलवेरी और दा करामिया पर अदील तजस्सुम कायम अल्लाह तबारक व तआला की जिस्मियत साबित है और अल्लाह तबारक व तआला रसूल जिहाद साबित है और दानूर जिहादुन अल्लाह तरनकी दान दा दरी अकीदा अल्लाह लर जिस्मियत कायम और अल्लाह रसूल जिहाद साबित है और दानूर जिहादुन अल्लाह तबारक व तआला ता न साबित तफीद जिहादुन यो जिहाद अल्लाह ता साबित जब करामिया वो मजहब डाले अगर ईमान सिर्फ इकरार बिल लिसान सिर्फ इकरार बिल लिसान नगोर अकबर पता लगी कि जहामियों को मजहब पाने अमाल जुज़ ईमान नहीं द करामियों को मजहब पाने अमाल जुज़ ईमान नहीं
دریم مسلک هغه د مرجئه و مرجئه و ایمان صرف تصدیق قلبی دی او دغه تصدیق قلبی دا منجی مطلقاً دی چې تصدیق قلبی راغی دا تصدیق قلبی دا منجی مطلقاً دی من دخول النار او اعمال الردخل په نجات عدم نجات کې نشته اعمال الردخل په نجات عدم نجات کې نشته اعمال الردخل په ثواب او عقاب کې نشته مرجئه وی لکه څنګه چې طاعات سره د کفر نه دا فائدہ نه لري یو سړی کافر دی طاعات کې نه کارونه کې فائدہ لري نه امدغه په معاصی دا ضرر سره د ایمان نه لري چې ایمان میراول څومره ګناهونه کوي نو دا ضرر نه لري د مرجئه او په مذهب باندې هم عمل د ایمان نه لري ځکه چې صرف تصدیق قلبی امدا منجی مترقب من دخول النار امدا قطع ته نجات ورکړي او ځانا د اور نه نجات ورکړي دا د دې مرجئه او مسلک او مذهب څلورم مسلک مذهب هغه د معتزله او د خوارج معتزله او خوارج او ایمان څه ایمان تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالارکان ایمان څه وایي تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالارکان نو معلومه شو چې په مذهب د معتزله او خوارج باندې اعمال جز ایمان نه دي خو البته دوی چې مرتکب د کبیره دا د ایمان نه خارج دی او کفر کې داخل دی په دې خوارج خوارج وایي چې مرتکب د کبیره یو سړی ګناه کبیره کوي په مرتکب د کبیره په ګناه کبیره باندې سړی د ایمان نه خارجي کو په کفر کې داخل او معتزله دوی نه مرتکب د کبیره د ایمان نه خارج دی او په کفر کې داخل نه دی ځکه معتزله دې قائل دي درجه بین الایمان والکفر د ایمان او کفر په مابین کې درجه ځکه معتزله دا وایي چې انسانان درې قسمه دي یو مؤمن دی یو فاسق دی او بل کافر دا د ایمان نه خارج شو او کفر کې داخل شوی نه دی هغه بل مرتبه چې څه نو دا په هغه مرتبه ولیکن په یو خبره باندې اتفاق دی چې مرتکب د کبیره د ایمان اسلام نه خارج دی او دا مخالف نه دی دی باندې د معتزله او د خوارج دوه اتفاق چې کوم سره ګناهونه کبیره وکي مرتکب د کبیره معتزله او خوارج په دې اتفاق دی چې دا د اسلام نه خارج دی او دا مخالف فنه په دې اتفاق پنځم مذهب هغه د جمهور محدثین جمهور محدثین ایمان څه وایي تصدیق بالقلب اقرار باللسان او عمل بالارکان درې ورته عبارت ظاهری دا چې معتزله او خوارج دي او څه جمهور محدثین دا ایمان عبارت تصدیق بالقلب اقرار باللسان او عمل بالارکان د دین عبارت لیکن دا دوال مذهبین دا متفق دی په لفظ کې خو مراد او په معنا کې متفق نه دا بدلېږي ظاهري په لفظ کې متفق دی او په معنا کې او په مراد کې متفق دا نه دي د جمهور محدثین او د معتزله او خوارج په مابین کې فرق شته ظاهري او کانداري دا فرق راوړي فقط مذهب د متکلمین او د احناف د حنفیه متکلمین او احناف داوي ایمان څه وایي او تصدیق فی کل ما علم مجيئه بالضروره دک تعریف ایمان تصدیق الرسول فی کل ما علم مجيئه بالضروره من حيث انه جاء به الرسول وبالمعنى الذي اراده السلف الصالحون چې کوم معنا اصطلاحي د ایمان ده ام دک بعینه پنیر د متکلمین او د احناف پنیر باندې دک ایمان دا ایمان
دلته زمونږه د احنافو او همدارنګه د مرجئو په مابین کې نو ظاهري داسې ده چې یو شان ښکاري ده ځکه مرجئ هم تصدیق قلبي او موږ هم ایمان ځکه وایي تصدیق رسول تصدیق قلبي ظاهر زمونږ مذهب او د مرجئو مذهب ظاهر یو شان ښکاري لیکن زمون او د مرجئو په مابین کې فرق ډېر لوی فرق موجود یو فرق دا ده چې اقرار زمون په نیت باندې جز د ایمان نه دی لیکن فل جمله شرط د ایمان د لپاره دی اقرار دا جز د ایمان نه دی خو فل جمله شرط د ایمان د لپاره دی او په نیت د مرجئو باندې اقرار نه جز دی نه شرط دی او نه لازم دی د ایمان نه جز دی نه شرط دی او نه لازم دی د ایمان یو فرق دی دویم فرق زمونږ د مرجئو په مابین کې ده چې مرجئه عمل د جوارحو دا ملغات دی بالکل دا لغو لیکن موږ وایو چې د اعمال جز د ایمان نه دي لیکن دارومدار د نجات کلی دا په اعمالو باندې دارومدار د نجات کلی دا په اعمالو باندې نو دویم فرق دا د مرجئو په نیت باندې اعمال د جوارحو دا بالکل مرجئوي دا ملغا دا لغو اعمال د کیف د وظف دا نشته دا لغو لیکن زمون په نیت باندې دا عمل اگر کذل د ایمان نه لري لیکن په عمل باندې مدار د نجات کلی نو هغه په دې باندې معنا دا ده په اعمال باندې څنګه په اعمال هغه ده یو سره مرتکب د کبیره ګناه کبیره و توبه ونه وکړه مرتکب د کبیره دا مستحق د عذاب دی کله غلا وکړه زنا وکړه سود وکړه جواری وکړه شراب وکړه دا لوی ګناهونه نو توبه ونه وکړه مستحق د عذاب لکه څنګه چې مؤمن متقی دا مستحق د ثواب مؤمن متقی ته ثواب ملایي او البته دا کس چې کبیره ګناه کړی دا توبه نه وکړي دا مستحق د عذاب نو معلومه شو د جمهور محدثینو د معتزله او خوارج حکومت په دې باندې عمل جز ایمان نه دی د متکلمین او احناف د مرجئو د کرامیو د جهمیو په دې باندې عمل جز ایمان نه دی په دې دوه فرقو باندې عمل جز ایمان نه دی او په دې څلور فرقو باندې عمل جز ایمان نه دی دلیل د چا د جهمیو هغه څه دلیل جهمیو چې اهل لغت مراد د ایمان نه امتک تصدیق منطقي ده اهل لغت چې ایمان ذکر شي د ایمان نه مراد تصدیق منطقي دی صرف د نسبت تام خبري باندې یقین ته د تصدیق منطقي وي نو هغه امتک اهل لغت تصورین په مابین یا د مبتدا او د خبر په مابین کې کوم نسبت امتک ایمان چې دا نسبت تام خبري نه دا نسبت تام خبري باندې یقین ته همدغه ته ایمان وي او د تصدیق منطقي هم دی او حتی هغه دا وایي چې جمهور محدثین هم هغه د ایمان نه تصدیق اخلي ایمان نه هغه تصدیق جمهور محدثین هم دا نو موږ ویل چې ایمان څه شی هغه یقین کوي ایمان دا تصدیق ته منطقي ایمان عبارت دی یقین نه دی او اهل لغت او حتی جمهور محدثین هغه امدک معنا دی ایمان نه لیکن موږ جهمیو ته جواب موږ ورته وایو چې ایمان تصدیق لغوي دی تصدیق منطقي نه دی د تصدیق لغوي او تصدیق منطقي کې فرق تصدیق منطقي صرف دانستان دی بدون انقیاد سلبینا دا دانستان دا پیجندل دا نسبت تام خبري باندې یقین دغه تصدیق منطقي ویل تصدیق لغوي صرف پیجندل نه دی بلکې منل هم دی او دا تصدیق لغوي بعینه تصدیق شرعي دی چې نسبت
صفت تام خبري باندې یقین سره باندې وی دا تصدیق لغوي او تصدیق لغوي بعینه تصدیق شرعي مثلا ګور مثلا تو وګوره قیصر روم دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حقوالی اقرار کول چې کوم مکتوب پیغمبر علیه السلام لګیلو هغه کې د اقرار کړ ابو طالب سے هغه اقرار کول د پیغمبر علیه السلام چې دا الله پیغمبر دې ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حقوالی علم وو قیصر روم اقرار کړو ابو طالب سے اقرار کړو ابو طالب سے بداوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چې ته په دې اسمان او زمکه کې خیر البریه هغه صرف دې تا نه ما سوا بل څه نشته او دا یقین چې دا د الله پیغمبر د قیصر روم یقین چې نبی علیہ السلام د الله پیغمبر او یقین هو تصدیق منطقي هو او منن نو تصدیق لغوي شرعي نو تصدیق منطقي هو منن نو لہذا دا کافر ابو طالب سے دنیا نے کافر کرے اگر کا تصدیق منطقی ہوں یقینی ہوں وہ لیکن منن نو قیصر روم اغیر یقین ہوں کو منن نو دوال دنیا نے کافر کرے متجد یوال یقین کافر کرے جو بھی ابو طالب سے تب مسلمان ہو آیا قیصر روم تب مسلمان ہو آیا اور سنہ ابو طالب تب مسلمان ہوئے اور قیصر روم تب او همدارنګه زمون دلایل دادی موږ هغه ته ویل جهمیه چې ای جهمیه تاسو په مذهب باندې دا لازمي چې هرقل قیصر روم او ابو طالب دا ټول مسلمان شي ځکه یقینو د هرقل یقینو چې نبی رسول الله کوم مکتوب لیکلی واغې په تصدیق تاسو د ابو طالب یقینو او د هرقل او د قیصر روم د دې یقینو دا په دې باندې دا ټول د مؤمنان هوایا لیکن احادیثنا معلومی چې دا مؤمنان نه دي بلکې دا درې ورکات کافران دي دویم دا د فرعون ته د موسی علیه السلام د حقانیت علم وو فرعون ته دا علم چې موسی علیه السلام په حق یا یقین نو قرآن کریم کې الله لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض اور اقرار کې په دې باندې فرعون دا یقین چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی د موسی علیه السلام د حقانیت علم ورته وو سره د دې نه چې قران کریم نشه قران کریم هغه دال د کفر د فرعون نو تاسو په دې باندې بیا فرعون ته مسلمان وایي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام د حقانیت علم ورته وو او بیا نشه قرآنی دال د دې په کفر دریم تاسو مذهب باندې دا لازمي چې اهل کتاب د نبی صلی الله علیه وسلم په عهد رسالت هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د حقانیت اقرار کولا يعرفون كما يعرفون ابناءهم فلما ما عرفوا كفروا به ورما عرفوا نبی صلی الله علیه وسلم په ځندلا هغه نه بعد په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نستا پنیر بانی په هغه رسالت کې چې څومره اهل کتاب دي نو دې ټول ته مؤمنان هوایا او لیکن قران کریم نس په دې باندې دال دی فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به دې باندې منکر دي کافرانو چې نس قران په دې باندې دال نستا پنیر باندې لازمي اجازه لري خبره چې قیصر روم هرقل ابو طالب ته مسلمان هوایا او نس قرآنی دال د مسلمانانو فرعون ته مسلمان هوایا نس قرآنی دال د مسلمان نه تاسو مذهب باندې د عهد رسالت اهل کتاب ته مسلمان هوایا او حالا کې قرآن کریم دې باندې دال چې دا مسلمانان نه دي او دا نه موږ راځو په ترانیو چې ایمان عبارت د اقرار باللسان من کرامیو ته وایو چې تاسو په مذهب باندې دا لازمي چې څومره منافقان دي او د ټول مؤمنان لیکن قرآن پاک کې د دې کفر ثابت ولې مؤمنان ځکه منافقان او اقرار باللسان کوي او تصدیق قلبي نشته د کفر ثابت ومن الناس من يقول
آمنا بالله وباليوم او قران کریم فیصله دادا وما هم بمؤمنین اب د قران کریم وی دا مؤمنان نبی ایک کرامی استاد په مذهب باندې بیت منافقان ټول مؤمنان او به پیغمبر اسلام تعالی یا ای الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر دا خپل کې هغه چې کفر کې جلتی کی او کفر کې نه وړي نو معنا دا هغه منافقان چې ظاهري په جوابان امن نه لري په خپل کې ایمان او قران کریم دې کفر پیدا نو معلومه شو چې تاسو په مذهب باندې باید منافقان او تاسو مؤمنان وایي حالا په قران کریم تصریح کړی دې په کفر باندې او بل تاسو ولې ایمان اقرار باللسان ځکه قران کریم نه دا خبره ثابته ده د قران پاک نه ثابته ده چې محل ایمان هغه قلب دی دا تقریر په دی باندې راغلی د قران کریم نه دا خبره ثابته ده چې محل ایمان څه شی دی هغه قلب دی اولئک كتب في قلوبهم الايمان وقلبهم مطمئن بالایمان او حدیث کې راځي نبی د حل شققت قلبه یا هل شققت من قلبه احادیث او قران پاک دال د محل ایمان هغه قلب دی او تاسو یوازې اقرار باللسان داو دلائل د چا د مرجئه وایي چې ایمان صرف تصدیق قلبي دا منجي دی دا نجات والا دا غیر لپاره دلیل قران کریم د آیات دلیل دی نو معلومیږي دا چې د کرامیو په مذهب باندې محل ایمان لسان او قران کریم دال چې محل ایمان هغه قلب د مرجئه د لپاره دلیل قران کریم د آیات دی نو فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رحا وګوره یسوع چې ایمان راوړي فلا يخاف بخسا ندا به رسوینه ویریږي نه رسوینه دینه باندې ویریږي او ولا رحقا او نه به رحق نه معنا چې ایمان دی راوړ تصدیق قلبي موجود شو بس ته رسوینه بچ ته مؤمن معلومیږي ایمان تصدیق قلبي لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى جهنم ته هغه سره داخلي چې هغه بدبخت وي او د ایمان نه اعراض کړي هغه سره دا به جهنم ته داخلي نو دی وی وګورا چې فمن يؤمن بربه بس ایمان چې راوړ عمل صالح نشتا اقرار باللسان نشته دی یوازې تصدیق قلبي موجود دی فلا يخاف بخسا ولا رهقا به در صحیح نه مګي لیکن موږ ورته وایو دلته مراد د ایمان نه ایمان سره د عمل نه مراد دی ځکه مراد د ایمان نه ایمان کامل دی او ایمان کامل دا چې سره د اعمال نه دی فمن يؤمن بربه ایمان کامل راو ایمان کامل در ایمان سره د اعمال نوی فلا يخاف بخسا ولا رهقا او دویم ته لا يصلاها نو دلته لا يصلاها نه مراد مونږ وایو دخول نه دی خلود نه مراد دی لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى جهنم ته هغه سره داخليږي چې هغه دروغ وي د الله پیاتونو باندې او هغه د الله د دین نو مخې ګرځولې وي نو دا سړی به مخلد په النار وي جنه مراد دخول په النار نه مراد بلکې مراد نه خلود په النار نه خلود په النار دا نه مراد دلته د دې تعویلات او د دلایلونه هغه دا معلومیږي چې کوم سړی ګناه کبیره کوي ګناه کبیره والا نو هغه مرتکب د عذاب دی دلایل په دې باندې ده اے مرجئه او تاسو چې ایمان تصدیق قلبي دی ایمان تصدیق قلبي आवाज دا منجي دی نو دلائل په دې باندې دالدي چې مرتکب د ګناه کبیره دې تبع عذاب ملاويږي ته ایمان منجي وی आवाज نو بیا مرتکب د ګناه کبیره ته خو به عذاب ملاوي نه نه ناغي ته ولې عذاب مل قرآن کریم په دې باندې دالدي چې کوم سړی ګناه کبیره وکړي لوی ګناهونه وکړي نو دا لوی ګناهونه والا تبع عذاب دا ملاوي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما کوم کسان د
د یتیمانو مالونه په ظلم باندې خوري. قرآن کریم کې الله وایي سيس انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وګوره دا عمل په اعمال باندې سره جهنم ته مستحق عذاب. ایمان شتا خو سره د ایمان نه یتیم مال خورلې عمل نشتا نو د عمل د وجه نه سره لا جهنم ته. نو چې ایمان تصدیق قلبي منجي مطلقاً وي نو باید دا چې د اعمال له اعتبار نه وي نو اعمال باندې ول سره مستحق عذاب کېږي. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله شيئا فبشرهم بعذاب الیم. وګوره ایمان شته خود ایمان سره یکنزون الذهب والفضة سره سپین جمع کوي خو د الله حق پکې نه ورته فرائض نه ادا کوي واجبات نه ادا کوي حقوق الله نه ادا کوي نو دې څه شرف عذاب الیم دې ته بدرناک عذاب ملایي. و دا درناک عذاب چې ملایي دا په څه باندې ملایي؟ دا درناک عذاب چې ملایي دا په څه باندې ملایي؟ درناک عذاب په عمل باندې ملایي. دې مثال عمل د وجه نه دې ته درناک عذاب کوي دا ملایي. معلومه شو چې اعمال الردخل شت ایمان کې اعمال الردخل نه وګوره اعمال دي د اعمال د وجه نه سره انسان مستحق عذاب دا ګرځي. ایمان شتا یتیم مال دي اخر سيصلون سعيرا. ایمان شتا سروس تن جمع کې د الله حق ته نه ادا کې فله عذاب علیم درناک عذاب ورته ملويږي. نو په اعمال باندې عذاب شتا. نو دلائل په دې باندې دار دي چې مرتکب د کبیره مستحق د عذاب دی او هغه صورت کې چې توبه دا ونه ده. او معتزله وایي او چې ایمان عبارت دی تصدیق بالقلب اقرار باللسان او عمل بالارکان د دې درې وانو نه عبارت. ځکه هغه معتزله دا وایي هغه د پاره یو دلیل دار ګوره او چې عمل جز دی ایمان دی اعمال جز دی هغه والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان په خسران کې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وګوره چې انسان ورسره اعمال وی اعمال جزئیات باندې دی دلیل. وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. مغور عمل جزء ایمان ندی. معتزله وی استدلال په باندې نشي ګوره چې دا مغفرت دا موقوف دی په اشیاء اربعه پورې. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا مغفرت څلور سيزونو پورې موقوف. واني غفار لمن تاب یو وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. دا څلور سيزونو پورې دا موقوف دي. صرف ایمان تاکي نه ایمان تاکي. نو معتزله وایي چې اعمال جز ایمان ندي په جزئیات باندې دا دلیل ندي. والعصر ان الانسان واني غفار لمن تاب ذکر چې مغفرت موقوف په اشیاء اربعه. لیکن موږ معتزله ته جواب کوو چې مراد د مغفرت نه مغفرت کامله مراد. واني غفار مغفرت کامله نه مراد. مغفرت کامله دا منجی من دخول النار. چې دا ته مغفرت کامله وشي نو تا ته نجات ملاويږي اور ته به داخليږي نه شک نشته چې دا موقوف دی په اشیاء اربعه. نو مغفرت کامله نه مراد. اومدانه د کته دلیل ول عصر نه جوړ عمل صالح نه ما سوا سره خسران کوي. والعصر ان الانسان لفي خسر. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. نو معلومه شوا چې عمل صالح نه بغیر سره په خسران کړي. نو موږ جواب کوو نو کچې ته مراد د خسران نه هغه خلود فی النار مراد شي. دلته مراد له دخول فی النار.
خلود تینا مراد نه بلکې دخول په النار دا تینا مراد. او اهل سنت والجماعت دا اغي دلایل دي اغي داوي چې وګوره ان الله لا يغفر ان يشرك به ان يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. چې معصیت د کفر نه کم وي، معصیت د شرک نه کم وي، نو د دې بکنه کی نو دینه معلومیږي چې عذاب په ټول عصات مؤمنانو ته نه ورته. ځکه چې معصیت او ګناه راغله، خو دا معصیت ګناه راغلی نو دا د چا نه کمه ده؟ د کفر نه کمه ده، د شرک نه کمه ده. د دې مغفرت بکنه کېدلی شي او ټول مؤمنانو عصاتو ته عذاب دا ملاویږي. او تاسو څنګه وایي چې کوم کسان هغه مرتکب د کبیرې وي هغه مخلد جنات. او بل حدیث پیغمبر اسلام فرمایي یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ایمان. جهنم نه به هغه سره اخر الامر مثلی شي چې ذری عمر ایمان د هغه په ځل کې وي. معلومیږي چې عصات مؤمنان مخلد په نار نه دي، ګناګار او مؤمنان دا به مخلد په نار نه، اخر الامر به دې ته نجات دا ملایوي. او دریم منګه دا وایي چې ټول آیاتونو په احادیثو کې عطف د عمل صالح په ایمان راغلی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح عطف شوی په ایمان باندې او عطف تقاضا د مغایرت کوي. معلومیږي چې ایمان او عمل صالح د دې حقیقت جدا جدا دي. عمل صالح حقیقت جدا ده او د ایمان حقیقت جدا ده. او تاسو څنګه د اعمال جزئیت قائل چې دا جز د چانه د ایمان نه دي، د دې محققت جدا جدا ده. او جز د شی هغه خار داخل دی په شی کې. او دلته په آیات کې په احادیثو کې په ټول ځینو کې عمل صالح په ایمان عطف شوی دی او عطف د عمل صالح په ایمان باندې عطف تقاضا د مغایرت دی. نو معلومه شو چې ایمان جدا حقیقت دی او د عمل صالح جدا حقیقت. او څلورم دا تویو چې اے معتزله او خوارج د حدیث جبرئیل علیه السلام کې انت تقول سوال د ایمان شوی جواب چې راغلی صرف تصدیق دی، نه اقرار باللسان نه عمل. تاسو په دې باندې که عمل صالح جز د ایمان نشي. د حدیث د جبرئیل کې چې پیغمبر علیه السلام کوم تعریف د ایمان کړ جبرئیل علیه السلام ته دغه تعریف ناقص او حالا کې دا تعریف ناقص نه بلکې دا تعریف هغه کامل تعریف. او پنځم دا وایي اے معتزله چې د آیاتونو احادیثونو معلومیږي چې د دې محل قلب دی. محل قلب اولئک كتب في قلوبهم الايمان وقلبهم مطمئن بالایمان. نو د آیاتونو نه دا معلومیږي ولما يدخل الايمان في قلوبهم دا آیات راځي د دې محل هغه چې دی قلب. موږ دا وایو او شپږم دا وایو چې دلته د کفر هغه عبارت د تکذیب نه ده، کفر عبارت د جهود نه ده او د تکذیب او د دې مقابل هغه تصدیق ده. نو د تکذیب محل ایمان دی، د تصدیق محل دا به ایمان شي، دا به قلب شي. لکه څنګه تکذیب محل قلب دی او کدا چې نشي نو بیا به تضاد نشي د تضاد لپاره د اتحاد د محل شرط دی چې محل بدلوي. نو معلومیږي دا چې د تکذیب محل ختم منی چې هغه قلب دی، د ایمان محل به قلب ومنه. ځکه د دې دوه په مابین کې تضاد دی او د تضاد لپاره هغه اتحاد محل شرط دی. د اتحاد محل نشي بیا به د تکذیب او د تصدیق په مابین کې تضاد نشي. او حالا تکم په دې قائل چې تصدیق او تکذیب دا دوه څه شي د دې په مابین کې تضاد. نو چې یو محل قلب د تکذیب نو د تصدیق محل دا قلب. د جمهور محدثین هغه مسلک او متکلمین دا پات و ظاهری دا څه معلومي چې جمهور محدثین او د متکلمین په مابین کې ګویا کې دا اختلاف معلومي. ځکه چې جمهور محدثین تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالارکان او جمهور متکلمین او احناف هغه تصدیق الرسول بما علم مجيء تصدیق نه عبارت
ظاهري اختلاف معلومي چې د دې په مابین کې هم اختلاف دی لیکن موږ وایو د جمهور محدثینو د متکلمینو په مابین کې اختلاف حقیقي نه دی دا اختلاف حقیقي اختلاف دا نه دی ځکه چې دا جمهور محدثین د اعمال جز د ایمان نه وي لکه داسې جزئیت چې معتزله او خوارج جز د ایمان نه وي حتی مرتکب د کبیره د ایمان نه خارجيږي او دا په کفر کې داسې جزئیت نه وي جمهور محدثین اعمال جز وي خدا سے جزئیت نه وي لکه څنګه جزئیت قائل چې معتزله او خوارج حتی چې مرتکب د کبیره د ایمان نه دا خارج دا جزئیت د اعمال د ایمان نه دا جزء حقیقي نه دی بلکې جزئیت عرفي دی دا عمل فرع د ایمان دا جزء حقیقي هغه قلب تصدیق دی او د اعمال فرع د ایمان دی یو دا ویا چې د متکلمینو محدثینو په ما جمهور محدثینو او د متکلمینو په مابین کې ظاهري اختلاف معلومیږي خدا حقیقي اختلاف نه دی ځکه اعمال ته جمهور محدثین جز وي خدا سے جزئیت نه وي لکه معتزله او خوارج وي هغه وي چې مرتکب د کبیره دا د ایمان نه خارج د کفر کې داخل دی او مخالف دی دا جزئیت د ایمان د اعمال د ایمان دا جزء حقیقي نه دی بلکې جزء عرفي دی معنا دا چې جزء حقیقي تصدیق دی د عمل فرع د ایمان دا او یاد اویا چې فرق په مابین متکلمین او محدثین کې دا اختلاف د دې ډول په مابین کې دا اختلاف د محض او د تعبیر دی صرف په خلق کې دا تعبیر دی په خلق په حقیقت کې د دې په مابین کې اختلاف دا نه ولی هغه د متکلمین کې تعریف کوي د مجرد ماهیت الایمان تعریف متکلمین ماهیت د ایمان څه ته وایي تصدیق الرسول فی کل ما علم مجيئه محدثین چې تعریف کوي د ایمان سره د مقتضیات او ثمرات د مجموعه تعریف کوي چې ایمان سره د مقتضیات او ثمرات څه شی دی تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالارکان او یا داسې اوله چې متکلمین چې تعبیر کوي د هغه ایمان ته چې هغه منجی من الخلود فی النار متکلمین وی هغه ایمان چې تو مخلد کې نار نشي کې همیشه په جهنم کې نه وي دا غي تعریف کوي هغه څه شری تصدیق الرسول فی کل ما علم مجيئه بالضرور دا بدک ایمان موجود وي تصدیق موجود وي عمل دی نه وي اقرار دی نه وي عمل بالارکان دی نه وي نو ته به مخلد کې نار نه جهنم د اخر الامر راوي او محدثین چې تعریف کوي د هغه ایمان تعریف کوي چې هغه منجی من دخول النار هغه ایمان چې سبب بالکل اور ته داخليږي نه هغه څه شری تصدیق بالقلب اقرار باللسان او عمل بالارکان نو معلومه شوا د متکلمین او د محدثین په مابین کې د احناف متکلمین د جمهور محدثین په مابین کې دا اختلاف چې راغلی دا د محض او د تعبیر دی دا پاس په خلق شته په حقیقت کې د دې په مابین کې اختلاف نشته ولی ځکه متکلمین د مجرد ماهیت الایمان تعریف کوي او هغه چې د جمهور محدثین د ایمان سره د مقتضیات او ثمرات نه تعریف او یا متکلمین هغه چې تعریف کوي د ایمان د هغه ایمان تعریف کوي چې هغه منجی من الخلود فی النار یعنی همیشه په جهنم کې په پاتې کېږي نه دا سره کوم سره چې تصدیق بما علم مجيئه دا موجود وي او محدثین چې تعریف کوي هغه د هغه ایمان تعریف کوي چې هغه منجی من دخول النار چې اورته بالکل نه داخليږي کوم صورت کې چې تصدیق بالقلب اقرار باللسان او عمل بالارکان موجود وي هغه دغه تعریف نو معلومه شوا د جمهور محدثین او د متکلمین په مابین کې اختلاف حقیقي نه دی بلکې دا اختلاف د محض اختلاف په تعبیر کې دی په حقیقت کې د دې په مابین کې اختلاف نشته د دې ډول په مابین کې جمع دا کېدل شي الله